तेग चलाते हुए देखें, हम आँख से बरछी तुम्हें खाते हुए देखें। सो गुरु साहब दे पुत्र ने जाके दुश्मनों दे आहू लाए, गह गच की लड़ाई हुई। आखिरकार किसी दुश्मन दे छाती विच नेजे दे वार करन नाल कहंदे आ महाराज दे छोटे फरजंद दियां आंदरां बाहर आ गईयां सी। एडी जोर दा किसी ने छाती च वार कीता, पर यह धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पिता सी, जिहड़े उच्ची ममटी अटारी ते बह के जकारे लाउंदे सी। संगत गुरु साहब सच्चे पिता महाराज जियां दे जदों छोटे फरजंद शहीदी पाउंदे आ ते इत्थे फिर रवाई दे अंदर शीतल जी एक गल कहंदे, हस शहीदी पा गया जद लाल छुटेरा, अखां सामे हो गया ओ बेरा बेरा, उंगली ला के लै गया उन वीर वडेरा। ते सतगुरु जी की करदे, खत बन बोले सतगुरु वा भाना तेरा। सतगुरु जी कहंदे ने, तेरा तुझको सौंप ते क्या लाग्या मेरा, हुक्म रजाई चलना जो करे चंगेरा, पंथ वसे मैं उजड़ा मन चाओ कनेरा। ये पूरा इदां बैंत है। अखीर ते दो तुकां शीतल जी लिख के कहंदे ने, होवां तेथों सुरखरू प्रणपाल उचेरा, वाह वाह गोबिंद सिंह धन तेरा जेरा। तेरे वर्गा जिगरा सतगुरु जी होर किसे दा नहीं हो सकदा। फिर आपां ये भी विचारिया कि याकूब को यूसुफ के विछड़ ने निर्वाया, साबर कोई कम ऐसा रस्सियों सच एवे दुनिया दे लोगों रसूलों में आया, कटवा दिए शाम एक आंसू ना गिराया, रुतबा गुरु गोविंद सिंह ने ऋषियों का बढ़ाया। लक्ष्मण सा बिरादर पा तशकीन जिगर था, सीता ती प्रति बरथा पै सच एवे दुनिया दे लोगों, सीता सी प्रति बरता से बन राम को गर था, बाकी है कन्हैया तो ना कोई उनका पिसर था, सच है गुरु गोबिंद का रुतबा ही दिगर था। इहदे अर्थ आपां सारे कल नूं कर ले ने, होर पैगंबरां दियां उदाहरणां दे के कि कटवा दिए सिस सामने, गीता को सुनाकर रूह फूक दी गोबिंद ने औलाद कटाकर। इको गल अल्लाह यारखां जोगी कहंदे, इंसाफ करे जी में जमाना तो यकीन है, कह दो कि गुरु गोबिंद का सानी ही नहीं है। दुनिया दे अंदर इहो जा नहीं मिलना कोई, करतार की सौगंध है नानक की कसम है, जितनी भी हो तारीफ गुरु गोबिंद की वो कम है। सो खैर गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पिता महाराज जी जदों प्यारियां नूं ਸਿੰਘਾਂ नूं ते अपने कह लीए कि पुत्रां नूं शहीद करवाउंदे आ, ते फिर साध संगत जी संध्या वेला हुंदा है, क्योंकि अक्सर रात नूं एक हमला होर कीता जांदा इन्हां दे वल्लों, पर फिर मूँह दी खा के पिछे हटदे आ। फिर जिहड़े बच्चे सिंह ने ये गुरु साहब दे नाल रहराज साहब जी दा पाठ करदे आ। साडे इतिहास ने कहा कि रहराज साहब जी दे पाठ करन तो बाद गुरु जी ने 4 तीर चमकौर दी गढ़ी चों छड्डे आ। ये तीर किसी नूं मारन लई नहीं सी, ये सुनेहा भेजिया गया सी। पहला तीर गुरु साहब जी ने ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਣੀ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾਰ ਖਾਂ, 2 ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਜੋ ਮਲੇਰਕੋਟਲੀਏ ਦਾ ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੀਜਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਦੂਦ ਤੂੰ ਮਰਦੂਦ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਭੇਜਿਆ ਸੀ कि सच एवे तुसी कसमां खा के मुकर गए हो, तुसी कसमां खा के मेरे पुत्रां नूं तां शहीद कीता है, पर सच यह है वो तां सच महाराज कहंदे सचखंड पे प्याना कीते आ, तुसी दोजग दी अग च सड़ोगे। ते गुरु साहब कहंदे इस करतूत करके तेरा लोक भी ते तेरा परलोक भी गया गुजरिया। दूजा तीर महाराज जी ने वजीर खां वल सुटिया, ते इहदे विच सतगुरु जी ने सुनिया ये लिख के भेजिया सी, क्योंकि महाराज कोल कलम ते सच एवे कागज हर समय हुंदे सी, क्योंकि गुरु साहब जफरनामे दा भी जो है वो सारा हालात नूं लिखते जाते हुंदे सी। सो महाराज सच्चे पिता जी इत्थे भी दूजा तीर मार के कहंदे आ, तुसी कसमां कौल तोड़ के बेईमानी कीती आ, तुहाडा ये उजाड़े दा हिसाब मेरी कौम मेरे सिंह तुहाडे कोलों लैणगे। तुसी की सोचदे हो कि गुरु गोबिंद सिंह जी नूं मार मुकाओगे, पर मेरा राखा गुरु गोबिंद सिंह कहंदे अकाल पुरख है। तीजा तीर लाहौर दे हाकम जबरदस्त खां दी पग च महाराज ने मारिया सी, ते उन्होंने भी गुरु साहब ने कहा सी कि तू जो करतूत कीती है तू कदे चैन नाल नहीं जी सकदा, तेरियां जड़ा मेरे सिंह पट के रख देणगे। चौथा तीर अजमेर चंद वाल गुरु साहब ने सुट के उन्होंने भी लानतां पाईयां सी
ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੜਪਦਾ ਤੇ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਲੋ ਕੌਤਕ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸੱਚ ਇਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਣੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਰਸਦੀ ਆ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਪੀਣ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲਤਾ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਕਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਿਉਂ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਨੰਨੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾ ਵਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਹਿਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਰੱਜਿਆ ਪੁੱਜਿਆ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਜੋ ਤਖਤ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੇ ਸੱਚ ਇਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਫਿਰ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਜਾਊਗੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਾ ਸਾਡਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੈ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਪੁੱਤ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਮਰੇ ਪਏ ਹੋਵਣ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰਮਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਾਇਰਾਂ ਵਾਂਗ ਲੁਕ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਮੈਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪ ਨਰਸਿੰਘਾ ਵਜਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੜੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਿਉਂਤ ਬਣਾਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਤ ਆਦਿ ਕੋਈ 10-11 ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੇ ਬਚਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ। ਕੇਵਲ ਚਿਹਰੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਓਥ ਪੋਥ ਸੀ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਕਲਗੀ, ਆਪਣੀ ਜਿਗਾ, ਆਪਣੀ ਪੁਸ਼ਾਕ, ਸੱਚ ਇਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਕੀਮਤੀ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਟਿਕਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕੀ ਵਰਨ ਗੋਤ ਕੁਲ ਮਾਹੀ, ਸਰਦਾਰੀ ਨੈ ਭਈ ਕਦਾਹੀ, ਤਿਨਹੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉ, ਤਬੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਉ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕਲਗੀ, ਆਪਣੇ ਜਿੱਗੇ ਕੀਮਤੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ, ਕੀਮਤੀ ਜੋੜਾ ਤੱਕ ਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਇਹ 8 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਮਹਾਰਾਜ ਰਚਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਬਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ,
अपने चमकौर दी गढ़ी नूं असीं तुहाडे लई इत्थे अपणीਆਂ छातियां ते वार चलांगे, आपां शहीदियां पावांगे, आपां दुश्मनां दे नाल लोहा लवांगे। सो आखिरकार गुरु साहब जी बड़ी उच्ची अटारी ते जाके राण ਸਿੰਘਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਰਾਣ ਸਿੰਘੇ ਜੰਗੇ मैदान ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। आप रण ਸਿੰਘਾ ਜਦੋਂ ਵਜਾਇਆ, इधर थके हारे ਜਿਹੜੇ जरनैल ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ फौजां, ਉਹਨਾਂ ਦੇ सिपाही ਸੀ, बड़े बेबस ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹਾਰ ਕੇ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਨਰ ਸਿੰਘਾ ਵੱਜਾ ਤੇ ਖਫੜੀ ਦਫੜੀ ਮਚੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਸੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਵੀ, ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਨਿੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਗਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਰ ਸਿੰਘਾ ਵਜਾਇਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹਿੰਦ ਦਾ ਪੀਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਯੁਰਤ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਮੇਰ ਵੱਧ, ਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਮੇਰ ਵੱਧ, ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਪੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਖਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਰੋਕੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਗੜੀ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਗਾਟੇ ਲਾ ਦੇ ਉਹਦੇ। ਤੇ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਰਾਹ ਨੂੰ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਾ ਚਮਕਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਸੇਧ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚਾਰੇ ਕੋਲਰਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਭਦੇ ਪਿਓ? ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਜੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਪਾਹੀ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤ ਪਿਓ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖਤੀਆਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਬਣ ਕੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਪੂਤ ਕੇ ਸਿਰ ਪਰ ਝਾੜਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰਾ ਬੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਹੱਥਿਓ, ਬਸ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਪੂਤ ਕੇ ਸਿਰ ਪਰ ਝਾੜਤ, ਪੂਤ ਪਿਤਾ ਕੇ ਤਨ ਪਰ ਝਾੜ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਭਰਾਤ ਕੇ ਚਚਾ ਭਤੀਜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਚੇ ਭਤੀਜੇ ਆਪਸ ਚ ਵੱਢ ਟੋਕ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਭਰਾਤ ਕੇ ਚਚਾ ਭਤੀਜਾ ਕੇ, ਸਖਾ ਕੇ ਬਹਿ ਤਲਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਖਾ ਪਵ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਟੋਕ ਕੇ। ਵੈਸੇ ਚਲੋ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਤਾ ਜੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਗਹਿ ਗੱਜ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਮਰੇ। ਇਧਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਮੁੜੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਓ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਫੜ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਇਤ ਆਦਿਕ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਤੀਰ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਣ ਦਿੱਤਾ ਗੜੀ ਦੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਮੁੱਕਿਆ, ਸ਼ਸਤਰ ਮੁੱਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੌੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ, ਗੜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਣੇ, ਸਿਰ ਬਿੰਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਲਖਈਆ ਚੜ ਕੇ ਆਵੇ, ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲੜਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਤੇ। ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੀਸ ਵੱਢ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਤੀਆਂ, ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਵਾਰੀ ਢੰਡੋਰਾ ਫੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਢੰਡੋਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੇਰਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਖਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਭੱਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਤੇ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਪੀਣ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੜਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜਲੋ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਸੱਚ ਇਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਾਹਰ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਮਰਾਲੀ, ਕਦੋਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਾਝ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਫੜਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਮਾਝ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢੰਡੋਰਾ ਫਿਰ ਪਿੱਟਿਆ ਇੱਕ ਕਿ ਘਰ ਫੋਲ ਛੱਡੋ, ਹਵੇਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੋਤਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮਾਝ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਡਰੀਰੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਾਪਰੇ ਤੇ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਰਾਏਪੁਰ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਭਾਣੇ ਵਾਪਰੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਤਰੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਕਛਹਿਰੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਏ ਸੀ, ਕੜੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਭੈਣਾਂ ਕੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਾ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ 30-35 ਸਰੀਰ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਰਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ 10-15 ਸਰੀਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਾਵਜ ਹੈ ਰਾਤ ਹੀ ਆ, ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਸੁਬਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਸੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਜਦੋਂ 10-15 ਲੋਥਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਮਚੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀ ਫਿਰ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸੀ ਇਹ ਬੀਬੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਬੀਬੀ ਉੱਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ, ਸ਼ੀਸ਼ ਕੱਢਿਆ ਕਿਰਪਾਨ ਬਾਣ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਤੇ 5-7 ਸਿਪਾਹੀ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਝੜਪ ਹੋਈ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਬਲ ਦੇ ਅੱਗ ਦੇ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਾੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਬੁਝਾ ਦਿਓ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਲੋਥਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਅੱਧ ਕੱਚੀਆਂ ਰਹਿਤੀਆਂ ਤੇ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋ ਇਹ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਤਿਲੋਕਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਸਰਹੰਦ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਆਪਣਾ ਮਾਲੀਆ ਟੈਕਸ ਦੇਣ, ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਸੀ ਇਹ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਜੀਂਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਫੂਲ ਕੇ ਤੇ ਸੰਦਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਜਮਨਾ ਕੇ ਪਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੇ ਦੌੜਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੰਡੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭਾਣੇ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਇਤਆਦਿਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦਾ ਕਾਰਜ ਸੰਭਿਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਲਾ ਲੀਆਂ, ਬਾਲ ਖੋਲ ਲਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗੇ ਪਾਗਲ ਨੇ ਦੋਨੋਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 30-35 ਲੋਥਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨੇੜਿਓਂ ਬਾਲਣ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਗ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿਪਾਹੀ ਆਏ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਜੰਗ, ਉਤੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਚਾਲੇ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਗਦੜ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਆ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪ ਖੁਦਰੀਆਂ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਪਾਗਲਪਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਦਾਈ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅੰਗੀਠੇ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਦਫਨ ਕੀਤਾ।
ਹੁਣ एक बेनती आ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਲੜਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਤਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੋਨੇ ਨਾਂ ਇਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨੇ, ਕਤਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਇਹ ਥਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵੇਲਾ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਬਈ ਬੜਾ ਰਹੀਸ਼ ਤੇ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਕਰਨਾ, ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਂਦਾ। ਇਹ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹਨੇ ਲਾਗੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਮੋਹਤਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦੱਸ ਪਾਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸਾਰਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਨਾ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਕਰਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਇਆ ਕਰਨੀ। ਇਹਨੇ ਉਦੋਂ ਇੱਟਾਂ ਜੋ ਵੀ ਚਲੋ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਰਦਾਸੀਏ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵੇਖੋ ਸਰੀਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪੇ ਵਾਰਨ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਾ ਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੋਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ। ਤੇ ਚਲੋ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁੱਖ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ, ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸੋ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ, ਕਿ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਹਿ ਦੇਣੀ, ਫੜਾ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਕਥਾ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਸੁਣ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਸ ਭੇਂਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੇ ਔਲਾਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਔਲਾਦ ਮੰਗੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਯਤੀਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਯਤੀਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੇ ਔਲਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਸਾਰ ਦਿਆਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕੁੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਕਵੇ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਰਵੇ ਹੀ ਕੱਖ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇ, ਪੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰਨ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਨੇ ਆ ਜੀ, ਕੌਮ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੇ, ਕੌਮ 'ਚ ਉਦਾਂ ਦੇ, ਕੌਮ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾ ਕੇ, ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਲਾਦ ਹੋਈ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲਾਗੇ ਸਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲੋ ਕਿ ਜੋ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਆ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਜਾਣ ਕਿ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਹੈ ਕੌਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਘੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ ਦਿਆਲ ਚੰਦ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੂਈਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੌਰ ਸ਼ਬਦ
ਕੋਇਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ। ਤੇ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਰੇਸ਼ ਰਾਜੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਮਨੋਜ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਪੋਤੇ ਚਤੁਰ ਸਿਆਣਾ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਬੜਾ ਸੀ। ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ, ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਪਏ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਮਤ ਲਈ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾ ਧੀਨੀ ਖੇਡ ਵਰਤੀ ਕੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਤ ਹੀ ਸੁਧ ਕੀ ਨਾ ਸੁਧ ਰਹੀ, ਬੁੱਧ ਕੀ ਨਾ ਬੁੱਧ ਰਹੀ, ਮਤ ਮੈਂ ਨਾ ਮਤ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਨਰੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਮਰਦਾਨਾ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਬੜੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਕਿਵੇਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤੜਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬੁਝੀ ਲੱਗਦੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈ। ਇਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੰਬੂ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਵ ਦੌੜ ਗਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਨੰਦੋ ਮਹਿਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਦਾਣੇ ਭੁੰਨਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਲੁਕੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜੋ ਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਰੱਖ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਵਨ ਭੋਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਰੱਖਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਇਹ ਰਾਏਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜੋ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਨਾ ਪਤਨੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਭ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭਦੀ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਭਾਈ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜੀ ਚਿਰ ਦੀ ਲੋਚਾ ਸੀ, ਲੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔਲਾਦ ਬਖਸ਼ਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਜਿਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿਨ ਪਤਨੀ ਔਲਾਦ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਏ, ਇੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਧੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈ ਨੂੰ ਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਇਹਦੇ ਹੱਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਲਿਖੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੋਗੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨੇ ਜੀਵਨ ਧਾਰਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਣੇ ਵਾਪਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੀਬੀ ਭਿੱਖਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਵੈਸੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰਾ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਭਾਈ ਜਵੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਜੁੜਦੀ ਆ ਬਾਬਾ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਭਰਾ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅਜਬ ਸਿੰਘ, ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 8-8 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਬਣਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚਾਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੱਚਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਨੱਚਣਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਕਿ ਇਹ ਨੱਚਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁਰਤੀ ਸੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੋਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਸ਼ਸਤਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਬੜਾ ਬਾਹੂਬਲ ਤਾਕਤਵਰ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੱਚਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਫੁਰਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਨੱਚਣਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੱਚਣਾ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਬੀਬੀ ਭਿੱਖਾ ਜੀ। ਬੀਬੀ ਭਿੱਖਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਭਾਈ ਬੱਜਰ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਭਾਈ ਬੱਜਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਭਾਈ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਗੜ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਇਹਦੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਬੀਬੀ ਭਿੱਖਾ ਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਉਹ ਏ, ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਜੱਥਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਪਈ ਹੈ, ਜੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੀਏ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਪੰਡਿਤ ਜੋ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸੀ ਸਨਮੁਖ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੜਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਸ਼ਿਬਰ ਜਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਨੇ ਜੋ ਭੱਟਵਈਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿਤਾ ਉਹੀ ਸੱਚੇ। ਮਤ ਭੇਦ ਬੜੇ ਨੇ, ਨਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੀ, ਪਰ ਜੋ ਅਥੈਂਟਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਕਸ਼ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਸਾਡੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਤਰਸ ਕਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੀਏ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦਾ ਸਾਕਾ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅੜਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਫਰੀ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਆ ਤੇ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੋਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਸੋਹਣਾ ਦਰਦਮਈ ਤੇ ਰਸਮੀ ਗੱਲ ਭਰੀ ਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਖੇਰੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਮਰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਪੂ ਉਹ ਵੀ ਰੋ ਲੈਂਦੇ ਆ। 2 ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 10 ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ 4 ਖੰਝੂ ਫੁੱਲਾਂ ਜੇ ਕੇਰ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਨਾ ਮਹਿੰਦੀ ਲੱਤ ਦੀ, ਸੁੱਕਾ ਹੱਥ ਜੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਫੇਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਕੱਲ ਆਪਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਮਤ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ 20-22 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ